वालेकुम मलगरो मोमन मलगरो تاسو ته پته لګېدلی چې عمران ریاض صاحب بیګا دوباره بیا گرفتار شو او ډیر په غټ تعداد سره چې کوم نه پولیس راغلی او هغه تقریبا 11-12 بجې هغه پولیسو دوباره گرفتار کو دوستانو هغه پولیس په دې خبرو باندې چې کوم دینو گرفتار کو چې هغه وی مریم نواز دا خبره کړو دا ټویټ یې کړو چې یاره کرپشن زمونږ ریډ لاین دی او دوی چې دا کوم طریقه باندې وي پاشوي نو دا په غټه دندلې باندې پاشوي او صرف دې لپاره دا دندلې دوی کړي و چې نواز شریف بیا د ملک باچا شي او مریم نواز وزیر اعلی راشي دوستانو عمران ریاض صاحب په دغه خبرو باندې گرفتار شو زموږ په وطن کې چې کم دین سو خبره نشي کولای او راځي لومبه د عمران ریاض صاحب د خبرې او بیرسته په سو خبرو کو په کوم خبرو چې هغه گرفتار شوی دی ये मरियम नवाज ने कहा है, ये आप याद रखिएगा, करप्शन मेरी रेड लाइन है, ये मरियम नवाज ने कहा है। तो मैं ये रेड लाइन याद दिलाता रहूंगा जब तक मरियम नवाज इस सीट के ऊपर विराजमान रहेंगी, क्योंकि देखिए पहली खातून वजीर आला आ रही हैं पंजाब में, वेलकम, लेकिन चोरी के वोटों से आ रही हैं। ये वोट इनको पड़े नहीं है, इनके आदाद शुमार मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, लेकिन मरियम नवाज से कुछ चीजें जो हैं वो मैं डिस्कस कर दूं। उन्होंने कहा करप्शन मेरी रेड लाइन है। अब जिसकी रेड लाइन करप्शन होना, तो कम से कम उसको ये पता होना चाहिए कि उसके वालिद ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स कैसे बनाए, उसको ये पता होना चाहिए कि पानामा का जवाब क्या है, उसको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि उसके चचा और उसके चचा के खानदान के अकाउंटों के अंदर करोड़ों अरबों रुपए कैसे आए, उसे कम से कम ये पता होना चाहिए कि चपड़ासियों के और ड्राइवरों के अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए कैसे आए। जिसकी करप्शन रेड लाइन होना, उसे पता होना चाहिए कि कैलबरी फाउंट जो है उसके आने से पहले उसके अंदर एक पेपर छाप देना, वो भी एक करप्शन है। उसे पता होना चाहिए कि इंग्लैंड तो क्या पाकिस्तान में कहां कहां उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। जिसकी करप्शन रेड लाइन होना, उसे पता होना चाहिए कि हुदैबिया में क्या हुआ था, अल तौफीक में क्या हुआ था, अल अजीजिया में क्या हुआ था और पानामा में क्या हुआ था। यानी इस खानदान की जो करप्शन की कहानियां ना, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर छपी हैं और दुनिया में कहीं भी ये किसी को भी झूठा साबित नहीं कर सके आज तक। लिहाजा करप्शन को अपनी रेड लाइन कहने से पहले अपनी खानदान की तारीख को देखना चाहिए था कि कहां कहां पे इनके ऊपर करप्शन के कौन कौन से एलिगेशंस हैं जो सिर्फ टेक्निकल बुनियादों के ऊपर रिजॉल्व हुए हैं। यानी कोई एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें शरीफ खानदान के बारे में यह कहा गया हो कि ये बेगुनाह है, इनके ऊपर करप्शन का ये इल्जाम बिल्कुल झूठा था, इस इल्जाम से इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। और ये वो सबूत है शरीफ खानदान के जिनकी बुनियाद के ऊपर इनके ऊपर अब ये एलिगेशन एग्जिस्ट। को वजीर आला बनाया जा रहा है, उसको ये हथकड़ी की सलामी दी गई है, बात और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रास्ता छोड़ते जाए ना यार, साथ चलना है ऐसे लाइन में, सही रास्ता चली जाओ चलते हैं सामान पे चुको अपने चलो 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 यार चलते जाओ ना, चलने क्यों नहीं है। تاسو د عمران ریاض صاحب دا خبرې واورېدې دا بیګا زیات تعداد سره چې کوم نه پولیس د دوی په کور باندې وغلو تقریبا 11:30-12 بجې وي او دوی دوباره گرفتار کړل. دوستانو عمران ریاض صاحب د صحافت یو باچا دی او هغه دومره د عمران ریاض صاحب شان د قابل سړی چې کوم نه دا په پاکستان کې نشته، په صحافت کې دا په 1 نمبر دی. دوستانو هغه چې کوم خبرې وکړي هغه و چې د مریم نواز د په کومه طریقه باندې راغلی سیاست ته، نو دوی د اوټونه نه وغستی. دا اوټونه مطلب دا دی چې دوی په داندلې باندې ګټلیو او په غلا باندې ګټلی وو، صرف د دې لپاره چې د ملک وزیر اعظم نواز شریف راشي او وزیر اعلی چې کوم دی دا مریم نواز راشي. دوستانو په لومبي ځل باندې به زمونږ په پاکستان کې چې کوم دی نو وزیر اعلی دا ښځه راشي په پنجاب باندې، هغه مریم نواز ده. دوستانو دا دوی چې کوم دی نو په داندلۍ باندې پاس کړي دي، دا ټول دنیا ته پته چې الیکشن کمشنر صاحب چې کوم دی نو دا خبره وکړله چې په 14 حلقو باندې د پی ټی آی MNS چې کوم دی دا دوی ګټلې وه او موږ باندې د بر نه دومره لوړ او دومره زور را باندې چې د هغې په وجه باندې دا کم کسانو چې ګټلې وه 13 MNS د پی ټی آی والا، نو دغه کسانو باندې موږ وبیلله
او کوم چې نواز شریف کسانو هغه منیز مونږ واغستل او باندې مونږ وګټله. دوستان اوس راځو عمران ریاض خبرې له عمران ریاض صاحب چې کوم دی نو بیګا گرفتار شوی دی او هغه چې کوم دی نو زمونږ د ملک زمونږ د وطن د پاره لګیا دی د ځان د پاره هغه نه دی لګیا هغه د پاره لګیا دی چې عمران خان صاحب گرفتار دی او دوی دغه چې کوم دی نو د کوم سیټونه چې غوستي دی په داندلې غوستي دي. دوستانو زمونږ په دې وطن کې چې کوم دی نو انصاف نشته دی. هغه سړی ته انصاف ملاويږي چې کوم سړی خو مالداري خو په بار ملک کې په غټه سطح باندې روپۍ وسري او دلته په پاکستان کې خو په غټه سطح باندې پیسې لګي نو هغه سړی په زمونږ د ملک چې کوم دی نو مشر راځي وزیر اعظم هم راځي او وزیر اعلی هم راځي او ورسبي الریډي ارچا ته پته را چې دوی څومره سیټونه ګټلې دي او څومره بیلې دي څومره سیټونه چې دوی ګټلې دي په دالې باندې ګټلې دي. دوستانو عمران خان صاحب ارچا ته پته ده چې په دې ملک چې کوم دی نو د پی ټی آی 180 پورې سیټونه دوی ګټلیو خو ستراله سیټونه د دوی تقریبا د 100 نمبر کم شو 110 115 ته راوستل. دوستانو دا زمونږ د ملک انصاف دی. انصاف چې کوم دی نو چا کوم نشته هغه د محشر هغه د قیامت چې کوم غټه ورځ را روانه ده هغه د خلکو نه هیره ده. صرف دا په موږ په وطن کې چې کوم خلکو دا کوم خلک ته نو دوی صرف چې کوم دی نو بس پیسې اغسته ده او ایمانداری د چا څوک نه علي. دوستانو زمونږ په وطن کې چې کوم دی نو خلک لګیا دي رنګ رنګ ظلمونه کوي قسم قسم ظلمونه کیږي. دا د دې وطن د پاره څوک هم سوچ نه کوي. واحد عمران خان صاحب دی چې زمونږ د دې وطن د پاره لګیا دی د پښتنو د پاره لګیا دی. دوستانو د عمران ریاض صاحب چې کوم دی نو شیر افضل مروت صاحب نن عدالت ته تلو او د عمران ریاض صاحب په عدالت کې پیښ و. شیر افضل مروت صاحب ویل چې ان شاء الله تعالی چې څلور ورځې کې به هغه دوباره روزي او را بشي کوړه. دوستانو دغه زمونږ د وطن حال دی چې چا سره طاقت نو هغه چې کم دی نو حکومت تر څه بداغي هغه وای جس کی لاټي اوس کی بین. دوستانو د عمران ریاض صاحب دا اوسو خبره د مې شیر کولې درس شیر کوي خپل کمنټس وکړئ.